الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى أرواح الإمام السار الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، وثم إلى أرواح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده، وثم إلى أرواح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخو أقل بن سالم، ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ، وحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي مولى أرشا، وحبيب يوسف بن عابد الحسني، وحبيب عمر بن يوسف بن عابد الحسني، وثم إلى أرواح الإمام القطب الأنفاس وعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، وثم إلى أرواح الإمام القطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد، وثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وحبيب الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري، وحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بقي، وثم إلى روح الحبيب طاهر بن حسن بن طاهر، وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر، وثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن خالد بن حسين بن عمر العطاس، وثم إلى أرواح الإمام القدوتنا وذخرتنا المعلم سمت الدرار الحبيب علي بن محمد الحبشي، وثم إلى أرواح الإمام القطب صاحب الدرب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن سقاف صاحب قرسي، وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانغو جنبر، وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب راني، وثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبو بكر الأدرو صاحب الوربتان، وحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي صاحب كويتم، وحبيب علي بن حسين العطاس، وحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وثم إلى أرواح صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمفان بوغوت، وحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد، وحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، وثم إلى روح المؤسس هذا المجلس الحبيب عمر بن حامد بن هادون العطاس، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah,
Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam sebuah perkumpulan yang kita di sini membahas tentang bagaimana hendaknya kita memahami keadaan hati kita dan bagaimana hendaknya kita membenahi keadaan tersebut untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Miftahus Sarair. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat daripada hati, bahwasanya tentang roja, ya, tentang harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada harapan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan ini adalah harapan yang benar. Berharap dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harapannya orang-orang yang tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati meremehkan bahwa perbuatan maksiat itu, dengan meremehkan kegiatan maksiat itu tanpa rasa berdosa. Dan harapan inilah yang dikatakan harapannya sekedar angan-angan belaka, menghayal nih, tahayul nih, ya. Tapi siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia taat ataupun dia dalam keadaan bermaksiat, tanpa meremehkan maksiat itu sendiri, siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga beliau mengatakan ada dua orang, kalau ada dua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu ibadahnya didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut apabila dia tidak melaksanakannya maka dia akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan antara dua kedudukan orang yang beribadah kepada Allah tadi itu, orang yang beribadah dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia kedudukannya daripada orang yang beribadah disertai dengan rasa takut, hanya takut karena siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan salah satu seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan di dalam mimpinya, ini bukan menjadi dalil, tapi ini bisa kita gunakan untuk menguatkan keadaan hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya dia bermimpi, kemudian mimpinya itu ditanyakan oleh kawannya, oleh sahabatnya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Kemudian si seorang arif yang bermimpi tadi itu, kemudian dia menjawab, Allah menyelamatkan aku karena baik sangkaku kepada Tuhanku. Baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menyelamatkan dirinya, bukan karena amalnya yang banyak. Padahal orang-orang seperti ini, mereka menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan hatinya, menjaga hubungan fisiknya, dalam amal taatnya maupun fisik maupun hatinya. Tapi yang menyelamatkan dia adalah prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketahuilah wahai hamba, wa'alam ayyuhal abdu annaka azizun birabbik dalilun binafsik. Ketahuilah untuk kita-kita yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hina karena hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka kaitannya dengan prasangka baik kepada Allah, muliakan setiap keadaan fisik maupun rohaniyah kita, niatan maupun perbuatan kita untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedapat mungkin kita berusaha untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyertakan Allah di dalam kegiatan-kegiatan kita. Itu akan menyebabkan diri kita hina, dan kita pasti jadi orang yang merugi kalau begitu. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan ada 3 kelompok. Yang satu qari, orang yang indah bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua mujahid, orang yang syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang ahli di dalam bersedekah. Ketika di hari akhirat kelak mereka mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang sudah mereka lakukan, tapi yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali nggak ada. Seorang qari bacaannya indah, kenapa kok dia tidak bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tujuan dia membaca dengan indah adalah agar dia dikenal sebagai seorang pembaca Al-Quran, agar dia menjadi dikenal oleh orang, dihargai oleh orang. Seorang mujahid berperang di jalan Allah, tujuannya karena dia ingin menjadi seorang pahlawan, mendapatkan pandangan di mata manusia. Dan orang yang ahli sedekah ingin dikatakan sebagai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, supaya dia dibilang sebagai seseorang yang baik di sisi manusia. Ketika mereka menuntut balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tidak menghiraukan mereka. Kenapa? Karena tujuan dari yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk selain daripada Allah. Maka tidaklah pantas seorang hamba mengharap sesuatu dari Tuhannya, padahal dia menunjukkan amalnya itu bukan kepada Tuhannya. Ada kita bisa meminta sesuatu dari selain Allah di hari akhirat kok? Di dunia aja kita nggak bisa, apalagi di hari akhir. Orang-orang yang kita tuju supaya kita dipandang sama orang, supaya viral, supaya dikenal, supaya ini, supaya itu, bisakah mereka memberikan sesuatu kepada kita di hari akhir? Nggak ada. Maka jadikan diri kita mulia dengan terus menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melupakan Allah dengan sengaja, bukan karena lupa, bukan karena ketidaktahuannya, dia sengaja melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu hanya menunjukkan kesombongan seseorang, karena dia menyangka dirinya memiliki kelebihan sedangkan orang lain nggak punya. Dia menyangka dirinya lebih baik dari orang lain, maka pada saat itu hatinya sudah terjangkiti dengan penyakit sombong, takabur. Padahal nggak pantas seseorang itu menyandang sifat takabur, sombong. Dikatakan di dalam riwayat itu, kesombongan itu adalah pakaiannya Allah, ridanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa manusia yang pantas memakai pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pantas untuk sombong hanya Allah. Kalau mau sombong, yang pantas cuma Allah. Manusia nggak pantas sombong, karena manusia adalah orang yang fakir, orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dia lahir sampai dia mati, dia terus mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ada yang bisa lahir dengan sendirinya ya. Ada orang yang mati bisa ngubur dirinya sendiri? Nggak bisa. Dia fakir, dia rendah, dia hina, dan dia adalah hamba yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri kecuali kalau itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak bisa menolak bahaya untuk dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat sejarahnya ya, nggak usah yang jauh-jauh, yang baru-baru aja, belum terlalu lama. Saat itu manusia berhasil membuat sebuah kapal laut yang paling besar, mewah, dan kononnya itu sudah kapal yang paling bagus di zamannya. Bahkan Tuhan pun kononnya, ini ceritanya, tapi saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya, hal ini bisa kita ambil pelajaran. Bahkan dia anggap Tuhan aja tuh nggak bisa menghancurkan kapal itu. Tapi ternyata baru berlayar pertama kali dia berlayar, celaka itu kapal, yang meninggal banyak. Apa yang mau disombongin dari manusia? Sebagus-bagusnya mereka membuat sesuatu, dia nggak bisa menangkal bahaya kecuali kalau memang itu Allah perkenankan. Kapal itu namanya Titanic gitu. Dan belum lama ini beritanya ada di Detik, kapal selam yang mau dibikin buat ngeliat meledak juga di bawah. Bagaimana itu? Manusia pinter, boleh pinter, tapi jangan lupa untuk menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala apa yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba itu tidak akan menyombongkan dirinya kecuali disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, karena dia merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh kepada Tuhannya. Ini orang yang sudah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya punya kemampuan, merasa dirinya pintar, merasa dirinya punya kekuasaan, kekuatan, segala macam. Dia merasa dia nggak perlu Tuhan, hancur. Banyak contohnya. Lihat Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, yang berhadapan dengan Nabi Allah Ibrahim. Fir'aun ini sebutan untuk raja di Mesir pada saat itu, bukan nama satu orang, tapi gelar untuk penguasa di zaman Fir'aun. Ya. Kedua, orang yang lalai dan dia sibuk dalam kelalaiannya. Orang yang nggak mau belajar dan dia sibuk dengan ketidakmauannya untuk belajar. Dia jauh dari Allah dan dia sibuk dengan kejauhannya dari Allah. Orang yang begini juga orang yang sombong. Dan yang ketiga, orang kalau sombong itu keadaannya akan menjadi sombong ketika dia lupa bahwa awalnya dia ini nggak ada dan dia tidak bernilai apapun di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar nggak kalau misalnya ada orang tua cerita gitu ya, dulu abah sama umah nih tinggalnya di daerah sini. Pertama kali menikah kami tinggal di daerah sini. Ini lagi jalan-jalan nih, ngasih tahu dulu saya tinggalnya di sini. Waktu baru nikah segala macam.
Kemudian di sini abah sama mama bekerjanya ini begitu begini. Ada nggak kita di situ? Belum ada kita. Mereka baru menikah. Kemudian berlalu waktu, cerita. Akhirnya seiring dengan berlalunya waktu, orang yang menceritakan sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Kelak kita akan menceritakan itu ke anak cucu kita, dan kelak kita juga pasti udah nggak ada. Itu bagian dari episode kehidupan dunia. Awalnya kita nggak ada. Suatu saat kita akan menjadi seseorang yang dikenal oleh orang. Tapi lain waktu kita akan menjadi hilang, dilupakan oleh orang. Nggak usah lama-lama. Kita meninggal seminggu misalnya, orang yang keluarga kita, yang paling dekat sama kita, yang mungkin awalnya nangisnya itu luar biasa, 1 hari 2 hari, sudah seminggu udah capek juga dia nangis. Sudah capek dia nangis. Sebulan 2 bulan dia udah bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Kita di mana? Udah nggak ada lagi. Tinggal kita nih hidup di dalam doa-doa mereka, kalau mereka masih ingat kepada kita. Maka jangan sombong jangan memelihara sifat sombong. Nah, kalau itu mulai ada, saling menasehati untuk kita kikis sifat itu di dalam hati kita. Berharaplah kepada Allah, timbulkan harapan kepada Allah dengan harapannya seorang yang memang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia berharap dengan hatinya dan dengan perbuatannya. Jangan cuma lisannya aja yang ngucap berharap, tapi hatinya nggak ikut, perbuatannya tidak menunjukkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita masih belum bisa lepas dari sifat lupa, khilaf, salah, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita melakukan amal maksiat, tergelincir kita, timbulkan harapan itu lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mampu melakukan amal taat, jangan hilangkan Allah dari amal perbuatan kita. Dengan apa? Kita menghilangkan Allah dengan merasa bahwa kita mampu melakukan itu karena diri kita. Itu kita sudah menghilangkan jasanya Allah di dalam perbuatan kita. Maka jangan sampai gitu. Maksiat, tetap berharap sama Allah. Ketika kita mampu melakukan amal taat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia, Allah, yang membantu kita untuk bisa melakukan itu. Dan beribadahlah dengan penuh harapan, lebih baik daripada ketakutan. Ya. Kalau mau beribadah kepada Allah, lakukan dengan penuh harapan. Walaupun kita ini sholat kita masih belentong, banyak kurangnya, tapi jangan lupakan di dalam kekurangan kita itu berharap kepada Allah. Ini juga salah satu supaya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, timbulkan harapan. Ibadah kita masih kurangnya banyak. Ya Allah, saya tahu nih, saya ibadahnya kurang banyak. Bantu saya untuk bisa memperbaiki keadaan saya. Caranya bagaimana? Ntar Allah yang ngegerakin. Kita banyak belajar, baca arti daripada apa yang kita baca di dalam sholat kita, sehingga ketika lisan kita mengucap, hati kita tahu, sadar apa yang sedang kita ucapkan. Dengan hati kita sadar, akal kita ini bermain. Ya Allah, kita akan mempengaruhi kesadaran kita. Hati kita akan mempengaruhi kesadaran kita bahwa nilai daripada ibadah kita itu adalah memiliki suatu nilai yang tadinya kita tidak mengerti dengan apa yang kita baca. Nanti Allah akan turunkan rahmatnya,
Kita akan mulai sedikit demi sedikit mengetahui bacaan ketika kita baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang tadinya kita baca karena kita hafal aja. Tapi suatu saat ketika kita berharap kepada Allah, kita timbulkan harapan dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita belajar baca nih, oh ini artinya begini. Hati kita ngikuti, nanti akal kita kan, ya Allah, ini saya sedang menghadapkan wajah saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran kita akan mulai hidup. Ketika kita sholat, kita sedang berhadapan sama Allah. Ini kan derajat yang luar biasa, derajat ihsan. Nah, ketika kita mulai mencoba melakukan hal-hal seperti itu, maka keadaan kita secara otomatis itu juga akan terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanamkan sifat husnudzon kepada Allah. Kalau sekarang belum bisa, terus belajar. Allah menyukai orang yang istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa qultu dzalik qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa qultu fi dzalik kaifa takabburu li'abdin asluhu adama al-mautu talibuhu wal ghabru lahu sakana. Law kana umruka umran nasri ma aghna bisa'atin fi luhaydika khafiyan hazina. Ahlut takabburi yawmal hasyri fi sagarin wa ahlut tawadhu'i fi izzin wa fi amana. Nah, ini untayan bait syair yang ditulis oleh, yang digubah oleh Syekh Abu Bakar bin Salih. Kaifa takabburu li'abdin asluhu adama. Bagaimana seorang hamba menyombongkan dirinya padahal asluhu adama, padahal awalnya aslinya dia ini nggak ada. Terus ente mau sombong apa? Orang ente awalnya nggak ada. Kita nih awalnya nggak ada. Al mautu talibuhu wal ghabru lahu sakana. Dan ketika kita ada sekarang nih, al mautu talibuhu, kita nih dicari-cari sama kematian. Dicari-cari sama kematian. Bukannya belum nemu. Kematian nih bukan belum nemu sama kita. Emang waktunya aja. Kalau udah waktunya, tinggal cabut, ya. Al mautu talibuhu wal ghabru lahu sakana. Dan kubur itu baginya adalah tempat tinggalnya nanti. Kita ini tinggal nunggu waktu mati, habis itu masuk ke dalam kubur. Selesai. Kubur itu adalah tempat tinggal kita. Lau kana umruka umran nasri ma agna. Seandainya umur kita itu seperti umurnya burung elang, lama, panjang nih, maka hal itu nggak akan berguna. Bisa'atin, kalau dibandingkan dengan sesaat, fi luhaydika, di dalam lahat kita, ketakutan yang kita rasakan di dalam liang lahat kita, khafiyan hazina, dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih. Kita ngerasa umur kita panjang, terus kita senang gitu. Bandingkan nanti dengan sesaat waktu di dalam liang lahat, nakutin, menyedihkan keadaan itu. Ahlu takabburi, untuk orang-orang yang sombong, yaumal hasyri fi sagarin, nanti kelak di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakar, neraka yang berat siksanya. Wa ahlut tawadhu'i, sedangkan orang-orang yang rendah hati, tawadhu, fi izzin wa fi amana, maka dia akan berada di dalam kemuliaan
dan dia akan berada di dalam keamanan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau sombong, ntar sedih, nakutin. Belum lagi di hari kebangkitan, di dalam lahat kita udah sedih, udah takut, nasisyar, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang mutawadhu, orang yang rendah hatinya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keamanan. Ini yang paling mahal. Dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keamanan. Di lahap, di dalam kubur kita, maupun di hari kebangkitan kelak. Yang penting mah rendah hati udah. Ya. Wa'lam ayyuhal abdu, ketahuilah wahai hamba, anna takabbura la yaligu bika bihal. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, bahwa sombong itu enggak pantas sama sekali buat engkau, buat kita, buat yang namanya hamba, makhluk yang diciptakan. Enggak pantas kita bersombong. Sombong sama makhluk enggak pantas, apalagi sombong sama Allah. Lah orang kita sama-sama diciptakan loh. Terus mau nyombongi diri satu sama lain. Kita enggak punya kuasa sama diri kita. Kita enggak punya kuasa sama diri kita. Terus bagaimana kita mau sombong sama orang? Dia diciptakan begitu, Allah yang ciptakan. Kita diciptakan begini, Allah yang ciptakan. Kalau kita mau merasa diri kita lebih baik dari orang itu, kita sedang sombong terhadap ciptaannya Allah. Kalau kita sombong terhadap ciptaannya Allah, yang padahal dia nggak punya kuasa terhadap dirinya, artinya kita sedang menyombongkan diri kepada yang menciptakannya. Paham ya? Kita ini sama-sama nggak punya kuasa atas diri kita. Allah yang ciptain. Kalau kita sombong sama orang lain, seolah-olah ini kita sedang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Li'anna awwalaka adamun. Nah, ini penjelasan dari yang tadinya itu. Karena engkau awalnya tidak ada, dan wa akhiraka ila adami, dan akhirannya kita juga akan kembali menjadi enggak ada. Illa anna rabbaka subhanahu wa ta'ala yamudduka bi'imdadih. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau, kepada kita nih, dengan berbagai pemberiannya. Ini perlu kita garis bawah nih. Kita nih dikasih wajah ganteng, kulit putih, harta banyak, pinter, kedudukan tinggi. Itu bukan karena kita, karena Allah yang berikan. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kita dikasih segala kekurangan. Ganteng enggak, kaya enggak, pinter enggak, berharta enggak, sehat enggak, punya kedudukan, jabatan enggak. Kalau udah begitu bagaimana? Ya bersyukur kepada Allah. Karena itu yang menjadikan kita dengan kondisi seperti itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ridho terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati. Balasannya apa? Kemuliaan, keamanan. Orang yang banyak dikasih kekurangan, kalau dia ridho, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan kemuliaan dan keamanan tadi, dibandingkan dengan orang yang diberi berbagai kelebihan, dia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi sombongnya lebih besar. Kalau dia sudah sombong, maka yang dia dapatkan kesedihan, ketakutan. Berbanding terbalik begitu kan ya. Dan jika kita kembali kepada diri kita, wa annaka idza raja'ta ila nafsika, kalau kita hanya mengembalikannya kepada diri kita,
ila nafsika arafta annaka adabun mahad. Maka kita akan mengetahui bahwa diri kita ini hakikatnya itu tidak ada. Keakuan diri kita, maksudnya keakuan diri kita ini nggak pantas ada gitu. Jangan ngaku aku saya. Ini yang ini itu saya itu yang pintar. Siapa nih yang banyak sedekah? Itu saya. Keakuan diri itu hakikatnya kalau kita menyadari bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengikis sifat keakuan diri. Ya. Dan jika kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in raja'ta ila rabbika arafta annaka mawjudun biwujudih. Sedangkan kalau kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ke segala yang tadi itu yang kalau kita ngerasa itu saya, kalau itu kita kembalikan, alhamdulillah itu yang ngasih Allah. Ini yang pintar siapa? Itu saya cuma dikasih sama Allah kepintaran. Ini yang sedekah siapa? Allah yang ngasih, cuman Allah pilih melalui saya. Allah. Kembalinya kepada Allah semua. Jika kamu kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyadari bahwa diri kita ini adalah sesuatu yang ada sebab karena Allah yang ada. Jadi itu semua justru membuktikan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kembalikan ke diri kita, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suka ada orang kalau bilang kalau benar itu semua dari Allah, kalau salah itu dari diri saya. Dia nisbatkan keburukan itu untuk dirinya, tapi kalau yang baik-baik dia nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan yang bagus, tujuannya bagus. Mawjudun biwujudih, ya. Kita ini menjadi ada. Kita kan nggak bisa bilang kalau diri kita ini nggak ada sebetulnya. Ya kita aslinya ada kok. Maksudnya ya memang secara fisik kita nyata ada gitu. Bukan di dunia maya, kita ini ada. Tapi keberadaan kita ini karena Allah yang mengadakan. Sehingga tujuan hidup kita ini adalah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Dikatakan al-mu'min itu cermin dari al-mu'min. Sebagian menafsirkan bahwa seorang mukmin, orang yang beriman itu menjadi cerminan dari orang beriman yang lain. Ketika dia berbuat baik, orang juga akan berbuat baik kepada dia. Ketika kita berbuat jahat, maka orang itu juga akan berbuat jahat. Ketika kita melihat suatu kebaikan, boleh jadi karena kita juga melakukan kebaikan itu. Hendaknya kita melakukan kebaikan itu. Kalau kita melihat suatu keburukan yang dilakukan oleh seorang mukmin, boleh jadi karena kita juga menyetujui keburukan itu. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita belum mencegahnya. Ini makna yang pertama, al-mu'min mir'atul mu'min. Tapi di tafsir yang lain ditafsirkannya berbeda. Al-mu'min yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mir'ah al-mu'min. Mukmin yang kedua itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman itu harus menjadi cerminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan pembahasan kita tadi, bahwa kita ini menjadi ada karena sebab Allah yang ada. Sifat-sifat Allah itu layaknya itu kita kembalikan segala perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan itu, kaitkan
semua itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang kita lakukan, ini siapa yang sedekah, siapa yang pintar, siapa yang ini, siapa yang itu semua pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu mir'ah dari al-mu'min, cerminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya al-mu'min. Kalau kita orang yang beriman, maka kita harus menjadi cerminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin gak seseorang Allah itu melakukan keburukan? Gak mungkin. Maka jangan lakukan keburukan. Mungkin gak Allah melakukan perbuatan maksiat? Maka jangan lakukan perbuatan maksiat. Allah melakukan kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Maka jadilah cermin dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa zat yang maha dermawan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah cermin dari kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling berilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah cerminan dari sang pemilik ilmu. Wa ma fil wujudi illa mawjudu subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya hakikatnya tiada siapapun melainkan Allah yang maha ada. Allah yang maha ada. Nah, ini kaitannya dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kalau kita berbuat keburukan? Apakah itu juga menjadi cerminan Allah? Enggak. Keburukan itu Allah enggak mungkin melakukan keburukan. Enggak mungkin. Terus kenapa kita melakukan keburukan? Kok kita bisa melakukan keburukan? Karena kita banyak menuruti hawa nafsu. Kita saat itu tidak menjadi cerminan dari al-mu'min Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi seperti itu. Makanya itu kalimatnya kalau orang bilang kalau yang buruk dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza arafta dzalika, kalau kita sudah mengetahui hal itu, wa tahaqqaqtahu istahgarta nafsak, dan jika kita sudah benar-benar meyakini di dalam dirimu, di dalam diri kita, wa tahaqqaqta fagraka ila rabbika, maka engkau akan menganggap dirimu penuh kekurangan, penuh kehinaan, ya. Fi kulli waqtin, di setiap waktunya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sumber daripada kemuliaan tadi, sumber keamanan tadi. Fa inda dzalika taltaji'u ilaihi daruratan bighairi takallufin wala tasabbuh. Maka dengan keadaan kita yang merasa kita ini penuh dengan kekurangan, dan kita merasa kita membutuhkan Allah di setiap keadaan kita, di setiap waktu kita, maka pada saat itu pasti kita akan berlindung kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan beribadah kepadanya, melaksanakan amal-amal taat, menjauhi segala maksiat tanpa perlu paksaan dan tanpa perlu sebab. Gak perlu lagi kita dipaksa-paksa. Kenapa? Karena saat itu kesadarannya sudah hidup, hatinya sudah hidup, maka dia akan menjalankan ibadah, amal taat kepada Allah karena dia sudah mengetahui
bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kekurangan, yang hina. Awalnya dari sesuatu yang kita anggap hina, dan akhirnya kita akan menjadi bangkai di dalam tanah. Ada yang mulia, awalnya begitu, hidupnya bawa kotoran di dalam tubuh, banyak makan, banyak keluar, matinya jadi bangkai. Di mana mulianya seorang makhluk ini? Kalau dia kembalinya hanya kepada diri kita, fisik kita ini, muka yang ganteng bakal reot, ya orang yang pintar bakal jadi bodoh, kembali menjadi pikun atau banyak lupanya sudah. Yang tadinya orangnya kuat akan menjadi lemah kembali, dan akan kembalinya ke tanah menjadi bangkai, jadi makanannya cacing-cacing di dalam tanah. Kalau kembalinya kepada diri kita ini hina. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap zat yang ada tadi, keberadaan diri kita itu akan menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para nabi, anbiya, sama nggak kayak kita? Sama. Awalnya sama, hidupnya ya sama, meninggalnya ya sama, masuk semua ke dalam liang tanah. Sama. Pernah dengar nama Fir'aun? Pernah dengar nama Namrud? Pernah dengar nama Korun? Pernah dengar siapa lagi lah? Musuh-musuhnya Allah, Abu Lahab, Abu Jahal. Sama nggak kayak kita? Awal kalau secara fisik sama semua, tapi yang satu menjadi hina, yang satu menjadi mulia karena yang satu bersandar kepada dirinya, yang satu bersandar kepada menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih kita mau jadi yang mana nih? Kalau orang yang sudah menyandarkan dirinya, mengetahui kehinaan dirinya, dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita akan berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan berlindung. Bukan cuma lisan doang yang bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan cuma lisannya aja yang bilang, tapi hatinya juga ikut, kesadarannya juga ikut. Dan dia akan beribadah, melakukan amal tadi itu tanpa perlu dipaksa-paksa. Bangun subuh udah nggak lagi kesiangan, bangun mendirikan sholat udah lagi nggak pakai rasa males, tapi dia bersemangat karena dia sudah mulai mengenal. Dia bukan lagi sudah mulai, tapi dia sudah mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu kedudukan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Fata'rifhu fin ni'mati wa fi syiddah. Dan kita akan mengenalinya, Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang, wa fi syiddah, atau dalam keadaan sulit. Sebetulnya nikmat atau sulit itu sudah bukan lagi menjadi fokusnya dia. Ya, seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan lalu, yang menjadi fokusnya dia adalah siapa yang memberikan. Yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah, yang memberikan kesedihan, cobaan, ujian itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fata'rifu fi ni'mati wa fi syiddah, wa man arafa rabbahu fi syiddah lam yabgha illa fin ni'mah. Dan siapa orang yang mengenal
Tuhannya dikala dia merasakan sulit, susah, maka fi syiddah lam yabqa illa fi ni'mah, maka ia akan merasakan di dalam kesulitan itu, dia akan merasakan kenikmatan. Kenikmatannya kok bisa orang sedih kok nikmat, yang dia rasakan kenikmatannya itu adalah kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafahu faqad intaha ila dzalik. Dan siapa yang telah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu dia sedang berada di dalam puncak kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang semakin mengenal Allah, dia mengenal kehinaan dirinya. Jadi sebetulnya orang kalau dalam ini saya mencoba untuk memvisualisasikan ya. Ketika orang mengenal dirinya semakin rendah, semakin dia mampu menundukkan keakuan dirinya, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah di hadapan Allah, pada saat itu justru dia sedang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang merasa dirinya tinggi hati, sombong, keakuannya, saat itu dia sedang mendapatkan posisi justru yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya hanya kehinaan, ketakutan, kesedihan di liang lahat, baliknya ke dalam nerakanya sagar, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, permasalahan kita pada saat ini adalah masalah kesadaran, menghidupkan kesadaran kita tentang rendahnya keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini tidak mengakui atau enggan, masih memiliki rasa enggan untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merendahkan diri di hadapan makhluk gampang nih, percaya apa enggak? Apalagi di hadapan orang yang dicintai, laki perempuan, cinta, dia akan tulis kata-kata yang puitis merendahkan dirinya, bahwa saya tidak bisa hidup tanpa sang kekasih ini, yang menyebabkan hati berbunga-bunga segala macam. Pinter dia kalau di hadapan makhluk, pinter dia, kata-katanya puitis, indah, tapi di hadapan Allah dia nggak mau mengakui seperti itu. Makanya inilah realita kehidupan kita. Jangan-jangan hal ini juga ada di dalam diri kita, ya? Kita coba berusaha memahami pembahasan ini dan kita kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Ini kita termasuk orang yang masih memiliki keakuan yang tinggi kan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi makhluk, menyombongkan dirinya, atau kita rela dengan keadaan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita rela Allah kasihkan kita kenikmatan, atau Allah kasihkan kita kesedihan, ujian, kesulitan di dalam hidup. Nanti kita nilai, ketika kita dikasihkan ujian, adakah kita bingung dengan ujian-ujian dari Allah ini, atau kita mampu merasakan kenikmatan walaupun sedikit di dalam ujian-ujian Allah ini? Apakah yang kita lihat, yang menjadi fokus kita adalah nikmat dari Allah, tanda kedekatan, ujian dari Allah, tandanya kita jauh? Apa kita masih begitu? Kalau saldonya dilihat banyak nih,
Oh Allah, baik emang. Giliran saldonya kurang, orang udah nagih buat suruh bayar ini itu, cicilan nih, rumah listriknya begini, PBB belum bayar, PAM belum bayar. Oh Allah, saya lagi diuji katanya. Lagi diuji. Di mana Allah saat kita begitu? Nah, ini nanti kita pelajari sendiri di dalam kehidupan hari-hari kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata hati kita sebagai mata hati yang hidup untuk bisa mampu melihat Allah, memahami keberadaan Allah di dalam setiap keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesadaran hati. Semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan untuk berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal taat karena harapan kita kepada Allah yang besar, dan kita berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh lisan kita, yang dilakukan oleh tangan kita, yang dilakukan oleh hati kita, yang dilakukan oleh segala yang ada di dalam tubuh kita ini. Kita walaupun kita masih berada di dalam lembah maksiat itu, kita masih merasakan maksiat itu, kita berharap sama Allah, semoga Allah membantu hati-hati kita, membantu diri kita untuk keluar daripada kemaksiatan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kemampuan untuk merubah keadaan kita sebagai hamba, karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Allah maha mampu mengeluarkan kita dari keburukan, dan Allah bukan hanya menghapuskan keburukan-keburukan kita, tapi Allah berikan ganjaran yang lebih untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan kelak dalam keadaan kita berbahagia, dalam keadaan kita mulia, karena kita diwafatkan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Dan semoga kita dikumpulkan kelak di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pasangan hidup kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita kenal dan mereka yang mengenal kita. Semoga kita dikumpulkan di dalam satu perkumpulan yang berbahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli
بالمصطفى الرسول أرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشت السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.